इंज दी एक तस्वीर एक होर तुहानूं होर विखाउने आ। बरनाला दे कस्बा हंडिया च पुलिसिया कहर की तस्वीर सामने आई है। इल्जामां मुताबक पुलिस हिरासत में एक नौजवान नूं बुरे तरीके नाल कुੱਟਿਆ गया कि उसने थाने में सल्फास दी गोलियां निकल लईआं। बरनाला च खाकी ते सवाल उठ रहे ने। पुलिस की भूमिका सवालों के कटहरे विच है ਅਤੇ वजह है एक नौजवान नाल कुटमार ਅਤੇ फिर उसकी मौत। दरअसल नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार नौजवान बलदेव सिंह नूं आरसी दिखाउण दे लई रोकिया सी, पर कागज नहीं होण दी वजह नाल नौजवान की पुलिस मुलाजमां नाल बहस हो गई। विवाद इन्ना वधिया कि नाके उत्ते तैनात पुलिस मुलाजमां ने उसनूं कुੱਟਣਾ शुरू कर दिता। इन्ना ही नहीं, उसनूं बंधक बना लिया गया। इल्जाम ये भी ने कि उसनूं 3rd डिग्री टॉर्चर दिता गया, जिस तो बाद परेशान नौजवान ने हवालात विच ही सल्फास निकल ली। नौजवान की हालत खराब होंदे वेख पुलिस मुलाजम उसनूं शहर के एक प्राइवेट हस्पताल लै गए और फिर उथों रफू चक्कर हो गए। पर जदों परिवार वालियां नूं इस बारे विच जानकारी मिली तो उन्होंने बलदेव नूं लुधियाना के हस्पताल विच भर्ती करवाउणा चाहिया, पर राह विच ही बलदेव ने दम तोड़ दिता। मोटरसाइकिल ते सानूं घेरदा नहीं बाई जी पता लग्या। मोटरसाइकिल हाले भी बंदे दा उत्थे ही खड़ा गा, मतलब कि बैंक के सामने। तो सानू उदों पता लग्या जो कुੱਟੀ जाते सीगे। असी भी बाई जी सहम गए, ठीक है ना गल। कुੱਟ के इहनूं चौंकी लैके गए, ठीक है ना गल। मैं असी दे ब्रदर नूं फोन करिया भी ऐ करके भी इहनूं कुੱਟੀ जांदे नेगे, भी तूं मड़ा जा आ जा भी की गलबात हो गई। वो कहना मैं हुणी मतलब कि फोन कर दांगा। ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਾਥਰੂਮ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਲਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। बलदेव की मौत तो बाद लोकां विच गुस्सा है। गुस्से विच आए लोकां ने पुलिस के खिलाफ जम के नारेबाजी की और मुलजम पुलिस मुलाजमां के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उत्थे खाकी दे रखवालियां ने पूरे मामले विच जांच का भरोसा दिता है। जिहड़ी ये घटना वापरी है वो बड़ी मंदभागी है। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ FIR ਲੌਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे ने। जिहड़े पुलिस मुलाजमां ने बलदेव नूं कुੱਟਿਆ उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई चाहुंदे ने, पर सवाल यह है कि पुलिस महकमा अपने पुलिस मुलाजमां दे खिलाफ कार्रवाई करेगा। जीवन रामगढ़, जी मीडिया, बरनाला। सो इंज का कोई पहला मामला ही नहीं, इंज से पहला भी कई मामले सामने आ चुके हैं, पर हुण सवाल ये है कि पुलिस जांच कदों करेगी ते जो बनती कार्रवाई पुलिस मुलाजमां खिलाफ कदों की जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि जिसने जांच करनी है वो भी पुलिस है, जिसके खिलाफ जांच होनी है वो भी पुलिस है। अगे बढ़ते हैं, एक होर अपराध की खबर है। जलंधर तो खबर है। जलंधर विच एक NRI नौजवान ते जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। नौजवान हस्पताल च भर्ती है तो उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। खून के धब्बिਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਸ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ NRI ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਮੇਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं गुरदेव सिंह जी बौवे पिंड जो फोन किया सानू गया कि ताए साडे लड़के दे हरमेल सिंह दे शहर नूं आ रहा सीगा, झंगी लागे गए गोलियां मार गया कोई। हाँ फिर असीं हॉस्पिटल ले आए चुक के। क्यों मारी पता नहीं लगा भाजी क्यों मारी। वो कल्ला ही आ रहा सी शहर नूं, टिकट करवाउण आउंदा सी, बाहर नूं जाना सी ਉਹਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ कि जोरावर ਨਾਂ ਦੇ जिस मुलजम ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ गिरफ्तार किया गया सी, उसने हरमेल ਤੇ जानलेवा हमला किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है ਤੇ हरमेल ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 2-3 ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਹਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੌਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਵਧਵਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਲੰਧਰ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਸਿਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਦ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਸਿਫ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 0344601530 ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਸਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਚੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਬੂਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ ਪਾਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਸਫ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹੇ ਕਬੂਤਰ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਤਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਕੰਨੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਖਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 17 ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਨ ਤਵਨ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਾਕੀ 2 ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਨ ਤਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ नहीं किया गया। जो 2 मेन पार्किंग इन्होंने बंद करके 17 सेक्टर के बिजनेस को ख़त्म करने की साजिश की है, उसके ऊपर हम सेक्टर 17 के सारे व्यापारी इस प्रोटेस्ट में खड़े हैं। हम इस प्रोटेस्ट को दिनों में, महीनों में, सालों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आवाज़ इनको सुननी पड़ेगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट वादा करना चाहता हूँ कि पार्टी लेवल पर कोई भी मीटिंग नहीं हुई जिसमें निर्णय लिया। नंबर 1। नंबर 2, काउंसलर्स की जो हमारे बीजेपी के हैं उनकी भी कोई मीटिंग नहीं लेगी जिसमें निर्णय लिया हो कि ये पार्किंग बंद कर दी जाए। ये फैसला अरुण सूद का निजी फैसला है। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, मैंने जैसे बताया एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है, हाउस का फैसला है, FNCC का फैसला है। तो इसमें अगर
कोई भी रिव्यू की बात आती है तो वो वही प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा। उते बीजेपी ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਂग्रेस चुटकी लेंदी नजर आ रही है। खाली नाम लिखने से कुछ नहीं होता जब आपका फैसला जनता के हक में नहीं था। आज भी आपने देखा है, कल भी देखा है किस तरह से ट्रेडर्स और 17 सेक्टर का बुरा हाल हुआ है। ये सब इनकी नीतियों की वजह से हो रहा है। हमने जाके FNC में भी इसका विरोध किया था कि पार्किंग जो प्रेजेंट पार्किंग एरिया वो बंद नहीं होना चाहिए। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਗਊਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੀਅਰ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। कैटल पाउंड गौशालाएं बनाने के लिए हमने एक एक्ट बनाया है। उसमें डीसीज को ऑर्डर किए गए हैं कि वो पंचायती ज़मीनें लीज पर लेकर 25-25, 30-30 एकड़ उसमें ये गौशालाएं बनाएं। बन तो जाएंगी लेकिन उसको संभालने के लिए भी पैसा चाहिए। हमने ये प्रपोज किया है कि लिकर बोतल पे 10 रुपये और बियर और जो देसी दारू है उस पर 5 रुपये सेस लगे। ये एक्साइज पॉलिसी में अब कोई प्रोविज़न बनता है या नहीं। अगर ये इस बार नहीं बना तो अगली बार हम ये करेंगे। इसके अल्टरनेट में हम किसी और पर लगाएंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਉਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ, ਬਾਗਵਾਨੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हम पेरी अर्बन एक कंसेप्ट है चाइना का, शहर के पास शहर की ज़रूरतों के लिए खेती। हम अपने हरियाणा के सारी खेती के पैटर्न को बदलना चाहते हैं। यहाँ डेयरी का विकास तेज़ी से हो, पोल्ट्री का विकास तेज़ी से हो, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, फूलों की खेती, फलों की खेती का विकास तेज़ी से हो और हम दिल्ली की 4 करोड़ की आबादी को पहुँचाएँ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। योजना ऐसी बनाई है कि जिस पर आने वाले समय में लगभग 27,000 करोड़ रुपए 10 साल में चाहिए। स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा करने में आगे बढ़ेंगे। केंद्र से भी हमने कहा है कि आप इसमें हमारी जोरदार मदद कीजिए। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਝੱਜਰ।
ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਿਓ 올림픽 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਸ਼ੀਲ 74 ਕਿਲੋ weight ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ 올림픽 ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੋਟਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਰਿਓ 올림픽 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਓ 올림픽 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅ ਲਗਾਵੇ। ਰਿਓ 올림픽 ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਓ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 74 ਕਿਲੋ weight ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 2 올림픽 ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਓ 올림픽 ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ 올림픽 ਵਿੱਚ 74 ਕਿਲੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਸਕੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਰਿਓ ਵਿੱਚ 올림픽 ਮੈਡਲ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ 2015 ਚ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਿਓ 올림픽 ਵਿੱਚ 74 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। यही वजह है कि नरसिंह मानते ने कि ओलंपिक दी इस टिकट ते पहला हक उन्हां दा है। 74 kg में आप कंटिन्यू देखेंगे तो मेरा ऑल ओवर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, चाहे एशियन गेम्स ले लो या कॉमनवेल्थ गेम्स ले लो या एशियन चैम्पियनशिप ले लो, और हाल ही मैंने वर्ल्ड में मेडल लेके क्वालिफाई किया है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी। और सुशील जो है कि 66 kg की रेस ले। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਿਓ 올림픽 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो हम में से अच्छा है, नरसिंह अच्छा है तो नरसिंह जाए, सुशील अच्छा है तो सुशील जाए। ये नहीं कि मैं सुशील को ही आप भेजो ना, मैंने ये कभी नहीं बोला। और मैंने अच्छी तैयारी कर रखी है, मैं पूरा फिट हूँ और मैं रेडी हूँ कुश्ती के लिए। अब जो भी एक प्रोसीजर होता है हमारा, उस प्रोसीजर को पूरा। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 올림픽 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ weight ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਟਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹੀ 올림픽 ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। एक तरफ एक खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में अपनी स्वयं जगह बनाई है जी। दूसरे तरफ वो खिलाड़ी है जिसने 2 बार इस देश को मेडल दिला करके कुश्ती को ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो ये इतना आसान सवाल नहीं है और इसका इतना आसान जवाब भी नहीं है कि हम एक झटके में कह दें कि ये होगा ये नहीं होगा। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੇ ਲਈ 74 ਕਿਲੋ weight ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ।
ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 74 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ 골ਡ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2015 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਦਰਜ ਨੇ। ਜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਸਕੇਗਾ, पर नरसिंह यादव ट्रायल नू अपने नाल ना इंसाफी दसदे ने। फेडरेशन से कि फेडरेशन मेरा नाम डिक्लेयर करेगी और मैं ही ओलंपिक जाऊंगा। जब जो भी आज तक आप देखेंगे हिस्ट्री उठा के कि जब से क्वालिफाई राउंड चालू हुए हैं तब से जो भी रेसलर क्वालिफाई किया वही आगे परफॉर्म किया और उसका हक बनता है। इस तो पहला 2004 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ओलंपिक तो पहला सुल्ताना का यह दंगल हुण अपने क्लाइमैक्स ते है। सवाल यही है कि की नरसिंह यादव और सुशील कुमार के विचाले कुश्ती का मुकाबला तय करेगा कि रियो विच मैडल जितण का दावेदार कौन होवेगा। सोनीपत तो किरण चोपड़ा के नाल अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। ਤਾਂ ਰਿਓ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। कल के मुकाबले आज तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सबसे ज्यादा तापमान हिसार और दिल्ली में रहा। कल के मुकाबले मौसम के मिजाज विच अज ज्यादा बदलाव नहीं आया, पर कुछ हद तक पारे विच गिरावट जरूर दर्ज की गई। हिसार विच अज पारा 40 डिग्री दर्ज किया गया है, जदों कि गुड़गांव और बठिंडा विच 39 डिग्री वधो वध टैंपरेचर रहा। उत्थे लुधियाना विच 36 डिग्री पारा दर्ज किया गया। देश की राजधानी दिल्ली विच अज टैंपरेचर 40 डिग्री रहा, जदों कि चंडीगढ़ विच 36 डिग्री, शिमला 24 डिग्री और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर विच 22 डिग्री टैंपरेचर दर्ज किया गया। श्रीनगर के टैंपरेचर विच कल के मुकाबले तकरीबन 4 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। उत्थे ही हिमाचल के ऊना विच 34 डिग्री और जम्मू कश्मीर के जम्मू विच 34 डिग्री टैंपरेचर दर्ज किया गया। उत्थे दोनों सूबियां के ठंडे इलाकों विच भी पारा गर्म रहा। मनाली विच 21 डिग्री सैल्सीयस और गुलमर्ग विच 14 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर दर्ज किया गया। पिछले दिनों के मुकाबले पारा डिग्या जरूर है। उत्थे लोगों नूं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 40 डिग्री तो ज्यादा वाले पारे के टॉर्चर तो फिलहाल थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। ठंडे इलाकों में श्रीनगर के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल के गर्म इलाकों में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਟ 9 ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।